رمضان 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 মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, রমজান মাসের গুরুত্ব সবারই জানা। এই মাসের আগমনে মুসলমানের অন্তর খুশিতে ভরে যায়, জীবনযাপনের ধরনও পরিবর্তন হয়ে যায়, মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, ইবাদত ও তেলাওয়াতের আগ্রহ বেড়ে যায়। রহমতের দরিয়া এই মাসে বেশি পরিমাণে বইতে থাকে, ক্ষমার সুসংবাদ শোনানো হয় এবং গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। হে আল্লাহ, এই পবিত্র মাস যেন আমরা আবারও পাই। আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়া জাল। মাদানী চ্যানেল বাংলার 1440 হিজরির রমজানুল মোবারকের অনুষ্ঠিত সরাসরি অনুষ্ঠানগুলো প্রতিদিন পুনরায় সম্প্রচার করতে যাচ্ছে, যাতে থাকছে এমন বয়ান যার মাধ্যমে মানুষের জীবন পরিবর্তন হয়ে গেছে। আসুন সুন্নতে ভরা বয়ানের দৃশ্য দেখে নিই। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت ایک مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت ایک مکان ہے، اللہ کریم نے اسے کس کے لیے بنایا؟ ایمان والوں کے لیے بنایا، اور اس میں وہ نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ جو کوئی مثال یا اس کی تعریف اس کے طور پر دی گئی ہے، مثال یا اس کی تعریف دی جائے، صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ بھی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ایسی ہے اللہ کی جنت۔ جنت کی کیا بات ہے؟ جنت کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے۔ ایسی ہے جنت کی عورت۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، مخلوق۔ اگر اپنا ظاہر کرے، اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے کہ آفتاب کے سامنے چراغ ہوتا ہے۔ یہ جنت کی جو حور ہے نا، یہ اس کے دوپٹے کی خوبصورتی اور اس دوپٹے کی روشنی اور اس کی چمک دمک کی بات ہے۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور جنتی کنگن ظاہر ہو
تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، ایسا ہے جنتی کنگن۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا چابک رکھ سکے دنیا اور جو کچھ اس میں، وہ سب سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جانے۔ لیکن کتابوں میں جو باتیں کچھ لکھی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں جو فاصلہ ہے، مسافت ہے، وہ زمین اور آسمان کے جو درمیان ہے نا، ایسی مسافت ہے۔ اس درجے کی کیا مسافت ہے؟ جو ایک درجہ ہے اس کا اپنا فاصلہ کتنا ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں۔ البتہ ایک حدیث جو ترمذی کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں ہو تو سب کے لیے وسیع ہو جائے۔ اتنی جنت کا یہ ایک درجہ، تمام عالم گویا کہ ایک درجے میں آئے تو بھی وہ ایک درجہ وسیع ہو جائے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو ختم نہ ہو، اتنا اس درخت کا سایہ ہے۔ 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار، یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا 100 برس تک دوڑتا رہے۔ سوچئے 100 برس تک دوڑتے دوڑتے کہاں پہنچے گا، تب بھی اس درخت کا سایہ ختم না হো। এরপর আপনি দেখবেন অনুষ্ঠান আসুন কোরআন শিখি, তার কিছু ঝলক আসুন আমরা দেখি। সূরা ইখলাস, এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার যে এক, আল্লাহ তাআলার কোনো শরীক নেই, আল্লাহ তাআলা সব কিছু থেকে পবিত্র, এই সূরার মাধ্যমে তা বুঝিয়েছেন। আসুন আমরা এই বরকতময় সূরাকে আজকে ইনশাআল্লাহ তিলাওয়াত করব, শিখব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। এবং এই সূরার অনেক ফজিলত আছে, তো ওদিকে যাব না, বাস আমরা এটা জেনে রাখি এটা অনেক বড় একটি বরকতময় সূরা, অনেক ফজিলতপূর্ণ একটি সূরা। আসুন সূরা ইখলাস দিয়ে কি করব, শুরু করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। আচ্ছা, তাহলে সূরা ইখলাস আমরা জানতে পারলাম। সূরা ইখলাসটি আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন মক্কা শরীফের মধ্যে। কোথায় অবতীর্ণ করেছেন? মক্কা শরীফে। আচ্ছা, সূরা ইখলাসের মধ্যে আমরা একটু খেয়াল করি যে সূরা ইখলাসের মধ্যে আয়াতে মুবারাকা হচ্ছে 4টি। কয়টি? 4টি। আয়াতে মুবারাকা কয়টি? 4টি। আয়াতে মুবারাকা কয়টি? 4টি। মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। আচ্ছা, এবং সূরা ইখলাসের মধ্যে রুকু কয়টি? একটি। রুকু কয়টি? তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করি যে আমরা 30তম পারার মধ্যে যে সূরাগুলো আমরা শুরু থেকে পড়ে আসছি, অর্থাৎ সূরা নাবা থেকে শুরু করে ইখলাসটা এখন পড়বো আমরা, একটা জিনিস খেয়াল করি যে বেশিরভাগ সূরার মধ্যে রুকু কিন্তু একটা। সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করব ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস সামাদ। আল্লাহুস সামাদ। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস সামাদ। আল্লাহুস সামাদ। لم يلد ولم يولد। لم يلد ولم يولد। لم يلد ولم يولد। لم يلد ولم يولد। ولم يكن له كفوا أحد। ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد.
কুফুওয়ান, কুফুওয়ান, খেয়াল করেন উচ্চারণটা। এই উচ্চারণের ক্ষেত্রে আমরা একটু ভুল হয়, যে কুফুওয়ান আহাদ অনেক সময় হয়ে যায়, যেটা কি হবে কুফুওয়ান আহাদ, কুফুওয়ান আহাদ, কুফুওয়ান আহাদ। কুফুওয়ান আহাদ। মাশাআল্লাহ। এখন দেখবেন অনুষ্ঠান রমজান মাহে নূর, যার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন মাদানী ফুল। রফিক ভাই মাশাআল্লাহ আমাদের সঙ্গে আজকে আমাদের যে আলোচনা ইসলাম ও নারী সমাজ এই সম্পর্কে আসুন আমরা মাদানী ফুল শ্রবণ করি। বনি ইসরায়েলের যুগে আমরা আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে আমরা দেখেছি যে নারীদের প্রতি কেমন অমানবিক অবিচার করা হতো। জীবন্ত শিশুকন্যাকে পুঁতে দেওয়া হতো মাটির মধ্যে। সেই পরিস্থিতি থেকে ইসলাম নারীদেরকে উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করে তাদেরকে শুধু উদ্ধারই করেনি, বরং তাদেরকে এমন সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, এমন অধিকার দিয়েছে ইসলাম, যা আর কোনো কিছুতেই পাওয়া যায় না, আর কোথাও পাওয়া যায় না, শুধুমাত্র ইসলামে। তো এই ইসলামে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দেখুন যে কোরআনে মাজিদের মধ্যে ইরশাদ করছেন সূরা বাকারার আয়াত নম্বর 228 যে নারীদের অধিকার সম্পর্কে, মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন যে আর পুরুষদের যেমন নারীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের উপর অধিকার রয়েছে, আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞ। তো এই যে নারী পুরুষের যে অধিকার, আজকে এই স্বাধিকার আন্দোলন, অধিকার, সম অধিকার, যাই আমরা আন্দোলন করি না কেন, এটা কিন্তু আজ থেকে 1400 বছর আগে আল্লাহ রসুল এই বিধান কিন্তু করে দিয়েছেন। নারীদের যে অধিকার রয়েছে, পুরুষের প্রতি যেমন অধিকার রয়েছে, ঠিক তেমনি ইসলাম অনুযায়ী নারীদের প্রতিও পুরুষের প্রতিও নারীদের অধিকার রয়েছে, মর্যাদা রয়েছে। তো এই জিনিসটা, এই সমতা বা এই ভারসাম্য যদি রক্ষা করে সমাজে চলা যায়, তাহলে কিন্তু পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্রে শান্তি কায়েম হবে। জি সাইল ভাই। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যে ব্যক্তির উপর কন্যা সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব এসে পড়ে এবং সে তাদের সাথে ভালো আচরণ করে, সুন্দর আচরণ করে, তাহলে এই কন্যাগণ তার জন্য জাহান্নামে যেতে বাধা হয়। সুবহানাল্লাহ। তার যদি এই কন্যা সন্তান হয় এবং তার লালন পালন ভালো মতো করে, তাহলে ওই ব্যক্তিকে জাহান্নামে যাওয়া থেকে বাধা প্রদান করে ওই কন্যাগণ। লালন পালন ক্ষেত্রে এখানে আমি একটি বিষয় আপনার সাথে যদি অ্যাড করি, যে লালন পালন হচ্ছে তাকে উত্তম আখলাক, তাকে শিক্ষা দেওয়া, উত্তম আখলাক এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া, সে যাতে করে ওই কন্যা যাতে করে একজন ইসলামী শরীয়তের, অর্থাৎ আমাদের জান্নাতি রমণী যারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের আদর্শ তার কন্যার মধ্যে প্রবেশ করানো। এখন দেখবেন মাদানী মুন্নাদের উপদেশমূলক মাদানী পুষ্পগুচ্ছ সম্বলিত অনুষ্ঠান ঘরে ঘরে রমজানের কিছু দৃশ্য। বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডে, কোন শরীফের? বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডে এই হাদিসটি বর্ণিত আছে। মানুষ সর্বদা কল্যাণের সাথে থাকবে, মানুষ সর্বদা কল্যাণের সাথে থাকবে। কি কাজ করলে এটাও শুনে নি। যতদিন ওই ব্যক্তি দ্রুত ইফতার করবে, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি সময় মতো ইফতার করবে, ওই ব্যক্তি কল্যাণের সাথে থাকবে। আরেকটি হাদিসে পাক ও শ্রবণ করি ইফতার সম্পর্কে। যে ব্যক্তি হালাল খাবার কিংবা পানি দ্বারা মুসলমানকে রোজার ইফতার করালো, ফেরেশতারা মাহে রমজানের সময়গুলোতে তার জন্য ইস্তেগফার করেন এবং জিব্রাইল আলাইহিস সালাম শবে কদরে তার জন্য ইস্তেগফার করেন। আরেকটি হাদিসে পাক ইফতার সম্পর্কে আমরা শ্রবণ করি। যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে রমজানে রোজার ইফতার করায়, নিজে তো করবেই, কিন্তু অন্যকে যখন করায়, রমজানের সমস্ত রাতে ফেরেশতারা তার উপর দুরূদ অর্থাৎ রহমত প্রেরণ করেন এবং শবে কদরে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তার সাথে মুসাফা করেন, আর যার সাথে জিব্রাইল মুসাফা করে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং তার অন্তর নরম হয়ে যায়। আমরা চাই না জিব্রাইলের সাথে মুসাফা করি? এটাও তো চাই ফেরেশতারা আমাদের জন্য রহমতের দোয়া করুক, তাই না? মাগফিরাতের দোয়া করুক। আমাদেরকে কি করতে হবে? মানুষকে ইফতার করাতে হবে, তাই না? তো আমার বড় ভাই আমার পাশে বসছে না, এক প্লেটে খানা খেতে বসছি, তো বড় ভাইয়ের চেয়ে এক লোকমা বেশি কেমনে আমি খাম? আমার পেটে ক্ষুধা বেশি,
এটা আমরা চিন্তা করি, কিন্তু হাদিসে পাকের মধ্যে কি আসছে, যে ব্যক্তি অন্যকে ইফতার করায় তার জন্য এত ফজিলত রয়েছে, এমনকি জিবরাইল আলাইহিস সালাম কদরের রাতে তার সাথে মুসাফা করেন। সুবহানাল্লাহ। যে ব্যক্তি রোজাদারকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে আমার হাউস থেকে পানি পান করাবেন, ফলে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসার্ত হবে না। ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করা হয়েছে, যার কিছু আবেগময় দৃশ্য দেখেনি। जो रोया वो पाया আর जो सोया वो खोया। যে ব্যক্তি বয়ানের সময় বয়ান শুনে যে ব্যক্তি যার মাঝে কান্না চলে আসবে খৌফে খোদার কারণে, সে ব্যক্তি পেয়ে যাবে, সে ব্যক্তি লাভ করবে। দেখুন কান্না করার ফজিলত কি রয়েছে, আরও শুনুন। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ভয়ে যে মুমিন ব্যক্তির চোখে পানি আসে, যদিও সে পানি মাছির মাথার সমপরিমাণ, আর সেই পানি যখন তার চোখের অর্থাৎ চেহারার বাইরের অংশে প্রকাশ পায়, তখন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জাহান্নামের জন্য তাকে হারাম করে দেন। চোখের পানি মাছির মাথার সমপরিমাণ। যদি চোখের পানি আমাদের চোখের অর্থাৎ নেত্রকোণায় যদি জমে ওঠে, সেই চোখের পানির উসিলায় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জাহান্নামের মাঝে সেই অশ্রুসিক্ত নয়নধারী ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে ফরিয়াদ যে হে আল্লাহ আমাদেরকে অশ্রুসিক্ত নয়ন দান করো। দোয়া করব তো ইনশাআল্লাহ। তাই আসুন আমরা ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল দু হাত তুলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে ফরিয়াদ জানাই। মনে রাখবেন হাদিসে পাকে এসেছে দোয়া হচ্ছে মুমিনের হাতিয়ার, আর দোয়ার মাধ্যমে ভাগ্য পাল্টে যায়। তাই নিজের হতভাগা ভাগ্যকে আমরা জাগিয়ে তুলি দোয়ার মাধ্যমে। আসুন নিজের অতীতের গুনাহগুলোকে আমরা স্মরণ করে দোয়া করি। আল্লাহুম্মা আমিন। তুমি দাও না মুছে ইয়া রব সকল গুনাহ তুমি দাও না মুছে ইয়া রব বানানে করে বন্দা তুমি মোরে ইয়া রব বানানে করে বন্দা তুমি মোরে ইয়া রব। অনুষ্ঠান ঘরেলু মাসাইল और उनका हाल। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান শরীয়ী দৃষ্টিতে বর্ণনা করা হয়। আসুন তার কিছু দৃশ্য দেখে নিই। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की एक आयत मुझे याद आ रही है। अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान को गोया कि इसमें बयान फरमाया है, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। इस पर कुछ इरशाद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ए हबीब, तुम पर अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि तुम रहम दिल हुए। जी, अगर तुम इन पर सख्त होते तो ये लोग तुमसे दूर हो जाते। ये पूरा खुलासा बनता है। समझाने के अंदाज में सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो हैंडलिंग है। अगर आपने प्रॉपर हैंडल कर लिया तो समझाना भी कदर बेहतर हो जाता है। ये दोनों थोड़ों से जुदा हैं। इसको यूँ समझिए, मैं अगर मिसाल दूँ कि आपने देखा होगा क्रेन माल को उठाती है, हुक से उठाती है, फिर उसको इसके मकाम पर रखती है। अगर उठाने का मामला गलत हो जाए ना, तो ये उठा तो लेगी, लेकिन चूंकि उसने सही हुक नहीं किया तो ये चीज़ गिर जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। हमारे बाद हादसे होते हैं कंटेनर के, ट्रक पर बड़े ट्रॉलर पर कंटेनर होते हैं,
और आपने सुना होगा कई कंटेनर गाड़ियों पर गिर जाते हैं, वो प्रॉपर ग्रिप नहीं किए हुए होते, जो इसका प्रॉपर तरीका है। सबसे पहला जो केस मैटर है ना, वो केस को समझना है। आज जो हम क्योंकि हम अब तक मसाइल और उसकी दीगर चीज़ों पर, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैटर को हैंडल कैसे करें, समझाएं कैसे हम, जब कोई इस तरह का मैटर आ जाता है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसीजर है ना अपने सलमान भाई, वो है आप मामले की नोयत को समझें। समझना सबसे पहला मामला है। अगर आपने समझने में ही भूल कर दी ना, तो आपकी हैंडलिंग भी गलत होगी और आपके आगे का प्रोसीजर भी गलत हो जाएगा। हैंडलिंग है ना, ये सबसे बड़ा मैटर है। मैं आपको सही बता रहा हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों, चाहे वो शौहर करे, सास करे, बेटा करे, बाप करे, ससुर करे, कोई भी करना चाहे, केस को हैंडल कैसे करना है, मामले को संभालना कैसे है, फिर आगे समझाने का प्रोसेस शुरू होता है। हमारी तबीयत क्या है? हमारी तबीयत ये है कि हम डायरेक्टली गर्म पतीली पकड़ते हैं। पतीली गर्म है, डायरेक्ट हमने गर्म पतीली बगैर किसी कपड़े को उठाई और गिर गई, हाथ भी जला। अगर बर्तन शीशे का है, मिट्टी का है, वो भी टूटा, अंदर जो सालन था वो भी बर्बाद हो गया। गर्म पतीली कभी नहीं पकड़ी जाती, और अगर पकड़ना है तो उसको पकड़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है। गर्म बर्तन को हाथ लगेंगे गिर जाएगा। बिल्कुल गर्म चाय नहीं पी जाती, पिएंगे करके झटका लगेगा, जबान जलेगी आपकी, छाला निकल आएगा। गरम खाना डायरेक्ट मुंह में हो नहीं खाया ऐसा गरम खाना मुंह में, उसको आदमी फिर उगल देता है। तो यूं इन चीजों को समझने की कोशिश करें। तो इब्तदाया जो है ना हमारे आज के सिलसिले का, वो है मामले की नोयत को समझें, उसकी संगीनी को समझें, और बिल्कुल समझें, वन साइड होकर ना समझें, बिल्कुल न्यूट्रल में आकर समझें। गाड़ी जिसको चलाने का तजर्बा होता है उसको पता है कि गियर जो है ना, गियर की एक पोजीशन होती है न्यूट्रल। गियर में अगर गियर को पहले या आखिरी गियर में फंसा कर रखेंगे, रिवर्स में डाल कर रखेंगे, तो ये नहीं होती। हमेशा जिसको मैटर को टैकल करना है ना, उसका गियर जो है ना हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि अगर गाड़ी आगे या पीछे जहां जाना चाहे वह जा सके। ये अल्लाह करे कि मैंने जो इब्तदाई आपके सामने बयान किया है, ये सब घर के बड़े सरबरा या जो हैंडल करना जिनके अथॉरिटी में या जो कर सकते हैं, अल्लाह करे वो सब सुन रहे हो, वरना तो यही पहले ही टॉपिक, पहले ही स्टेप पर हम जो है ना वो मिस्टेक करते हैं और हम हैंडल मैटर समझ ही नहीं पाते, और हम वन साइड होकर या कुछ हराउड़ी कर देते हैं, मारामारी कर देते हैं, चीखो पुकार कर देते हैं। और जब कई 2, 4, 6 दिन में या चंद घंटों के बाद हमें मामले की नोयत पता चलती है ना, इतनी शर्मिंदगी होती है। अब संभालो, अब वो संभलता नहीं है। जिसको नाराज होना तो हो गया, जिसे टूटना था टूट गया, जिसने अटेम्प्ट करना था कर दिया। तो ये चीज़ें हमेशा अपने पेश नज़र होनी चाहिए कि सबसे पहले मामले को समझें कि नोयत क्या है, उसके बाद उसको हैंडल करने का, और जिसको समझाने उसको समझाने का प्रोसेस शुरू होगा। এরপর দেখবেন অনুষ্ঠান রমজান এবং আমাদের স্বাস্থ্য। আসুন তার কিছু দৃশ্য দেখে নিই। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে একজন মানুষ, একজন রোগী এই রোগে যে ভুগবে, জি আল্লাহ তাআলা সকলকে হেফাজত করুক, শিফা দান করুক, যাদের হয়েছে আর যাদের হয়নি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই রোগ থেকে বাঁচাক। এর জটিলতা কি, মানে কোন ধরনের জটিলতায় রোগী ভুগবে, তার কেমন আপনার মেন্টালিটি হয়ে যাবে? জি প্রথমত আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিষয়টা কথা বলার জন্য, যে মূলত জটিলতা কি। দীর্ঘদিন যাবৎ যদি কারো কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, আপনি একটু খেয়াল করলে দেখবেন আমাদের যারা কোষ্ঠকাঠিন্য রোগী তারা কিন্তু প্রথমে কোষ্ঠকাঠিন্যকে কোষ্ঠকাঠিন্য মনে করেন না, এটাকে একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মনে করেন। একটা পর্যায়ে দেখা যায় দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে থাকে, প্রতিটা পরিবারে কম বেশি কিন্তু আপনার কোষ্ঠকাঠিন্যের পেশেন্ট আছে এবং তারা এটাকে কোষ্ঠকাঠিন্য মনে করে না। দীর্ঘদিন যাবৎ যখন এটা চলতে থাকে তখন আপনার অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে। যেমন হচ্ছে আপনার ফিশার, এটা মলদার একটু ছেড়ে যাওয়া, তারপর হচ্ছে আপনার অশ্ব, গ্যাজ, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আপনার পাইলস নামে আমরা যেটাকে চিনি, তারপর হচ্ছে আপনার অনেক সময় রেকটালের জায়গাটাতে আপনার ক্যান্সার হয়ে যেতে পারে দীর্ঘদিন থাকার কারণে। গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন নামে
একটা রোগ আছে, সেই রোগটা হতে পারে। আবার হচ্ছে আপনার গ্যাস্ট্রিক আউটলেটের অবস্ট্রাকশনের পাশাপাশি আপনার অনেক সময় দেখা যায় আপনার রুগী ভমিটিং করে, রুগী অল্প খেলে রুগীর পেট ভরে যায়, এরপরে রুগীর আর আপনার খাওয়ার চাহিদা কমে যায়। অনেক সময় রুগী সিভিয়ারলি এনিমিক হয়ে যায় দীর্ঘদিন যাবৎ কম খেতে খেতে, অথবা আপনার ওনার যেহেতু দুর্বল হয়ে যায়, মলটা ঠিক মতো বের হচ্ছে না, মানসিক চাপে থাকে, মানসিক চাপ তো শারীরিক অস্তিত্ব অ্যানিমিয়াটা ডেভেলপ করে, রক্তশূন্যতা, এরপর সাথে ডিহাইড্রেশনও ডেভেলপ করে দীর্ঘদিন যাবৎ। অনেক বড় একটা দীর্ঘদিন যাবৎ যখন এই সমস্যা থাকে, এই সব কিছু মিলিয়ে রুগীর শারীরিক, এরপরে শারীরিক একটু সমস্যার পরে এই শারীরিক সমস্যার তার আবার দুশ্চিন্তায় বাড়ায় দেয়। দুশ্চিন্তা যখন বাড়িয়ে দেয়, আমার কি হয়ে গেল, দুশ্চিন্তা যখন বাড়িয়ে দেয় তখন দেখা যায় হচ্ছে রুগীর আরও কনস্টিপেশন বেড়ে যায়, কারণ আমরা দুশ্চিন্তাও একটা অন্যতম কারণ হিসেবে বলেছি। টোটাল কন্ডিশন মিলে রুগী খুব একটা মানসিকভাবে একটা বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়ে যান। বিশেষ করে আপনি দেখবেন রমজানে আমাদের প্রথম দিকে কিন্তু খুব বেশি ছোলা বুট খাওয়া হয়, বুটমুড়ি খাওয়া হয়। এই খাবারগুলো প্রথম দিকে আর শেষ দিকে না, মানে আমাদের কনসেপ্ট এখন এমন হয়ে গেছে, এমন লোক পাবেন আপনি হাজারো খানা থাকবে না, বুটমুড়িটা থাকতে হবে। এবং আমি এমন লোকও দেখেছি সাথে ফ্রুট রয়েছে, অন্য আপনার ফল ফ্রুট রয়েছে, শরবত রয়েছে, আরো অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু তার হাতটা ওদিকে যাচ্ছে না, বারবার সে আগে আপনার পানি একটু পান করেই তার পেঁয়াজের দিকে হাত যাবে, ওগুলোই খাচ্ছে। আসলে হ্যাঁ, এরকমটাই আমাদের এই দেশে এরকম একটা কালচার আমাদের মধ্যে ডেভেলপ হচ্ছে। তো রমজানের প্রথম এই কয়েকদিন কিন্তু আমাদের প্রথম দিকে একটু বেশি খাওয়া হয়, পরেও খাওয়া হয়। তো রমজানের প্রথমত আমরা এই সমস্যাগুলোতে পড়ে থাকি, যে তখন কোষ্ঠকাঠিন্য একটু বেশি ডেভেলপ করে, বিশেষ করে রমজানের প্রথম 2-3 দিন। নূরে কোরআন, কোরআন বুঝার অনুষ্ঠান নূরে কোরআন, যাতে কোরআন তেলাওয়াতের সাথে সাথে অনুবাদ এবং তাফসীর বয়ান করা হয়। আসুন তার কিছু দৃশ্য দেখে নিই। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, সারাংশ মাদানী ফুল এই অংশের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আমরা সূরা কাসাসের 67 থেকে 70 নং আয়াতের কিছু মাদানী ফুল গ্রহণ করব। এখানে আমার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন যে ফাআম্মা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা সালিহান ফাআসা আন ইয়াকুনা মিনাল মুফলিহিন। আসলে এই সূরা কাসাসের মধ্যে অমুসলিমদের, কাফিরদের বিভিন্ন উক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারা বিভিন্ন অহেতুক কথা বলে, অপবাদ দিয়ে আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত। তাদের আলোচনা করার পর এখন আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য থেকে যারা তওবা করে এবং তারা ভালো আমল করে তাদেরকে আমার আল্লাহ তাআলা সফল বলে উল্লেখ করেছেন। তারা উপকৃত হবে এবং তারা সফলতা লাভ করবে বলে উল্লেখ করে, যারা তওবা করবে এবং সৎকর্ম করবে। এরপর আমার আল্লাহ তাআলা পরবর্তী আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করছেন ওয়ারাব্বুকা ইয়াখলুকু মা ইয়াশাউ ওয়া ইখতার ওমা কানা লাহুমুল খিয়ার সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহি ওয়া তাআলা আম্মা ইউশরিকুন। যে এটার মধ্যে আমার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন যে তারা অনেক সময় বলে যে নবী হলে অমুকই হওয়া উচিত ছিল, অমুক বড় সম্পদশালী, অমুক এটা করলে উচিত ছিল, অমুক এটা হলে উচিত ছিল, কোরআন শরীফ তো অমুকের উপর অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল, এরকম বলে তাদের নিজস্ব মতামত তারা কি বলে থাকতো। আমার আল্লাহ তাআলা এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের সমস্ত মতবাদকে উৎখাত করে, তাদের খণ্ডন করে আমার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন যে এটার ক্ষমতা মালিক হচ্ছে আমি আল্লাহ। আমি যাকে যখন চাইবো, আমি যাকে চাইবো তাকেই নবী বানাবো, যার উপর চাইবো তার উপরেই আমি আসমানি কিতাব অবতীর্ণ করাবো। কারো কিছু বলার কোনো সুযোগ নেই, কেউ কোনো পরামর্শ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমার আল্লাহ তাআলা যাদেরকে চেয়েছেন তারাই নবী হয়েছে, যাদের উপর চেয়েছেন আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, এবং আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআনুল করিম অবতীর্ণ হয়েছে। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এরপর আমার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন ওয়ারাব্বুকা ইয়ালামু মা তুকিন্নু সুদুরুহুম ওয়া মা ইউলিনুন। ওয়ারাব্বুকা, আপনার প্রতিপালক, হে মাহবুব, আপনার প্রতিপালক জানে যে তাদের অন্তরে কি রয়েছে এবং তারা কি প্রকাশ করছে। অর্থাৎ তাদের অন্তরে যে আপনার প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে, আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা রয়েছে, তারা যে আপনাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়, তাদের অন্তরে কি আছে এবং মুখে কি প্রকাশ করছে, এটা আপনার প্রতিপালক খুব ভালো করে জানে। এরপর আমার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন ওয়া হুয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু লাহুল হামদু ফিল উলা ওয়াল আখিরা ওয়া লাহুল হুকমু ওয়া ইলাইহি তুরজাউন। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এই আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে দুনিয়া এবং আখিরাতে একমাত্র তারই প্রশংসা এবং তারই ক্ষমতা, তারই সব কিছু চলে, এবং বলা হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলার দিকে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা,
আমাদের আসলেই প্রত্যেককে আমার আল্লাহ তাআলার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ তাআলার হুকুমেই সব কিছু চলে এবং সব কিছু আল্লাহ তাআলার হুকুমেই হবে। তো আমরা যদি চাই আমরা বাধ্যগত বন্দা হতে, তাহলে আমাদের উচিত আল্লাহ তাআলার সেই হুকুম আহকামকে মেনে চলা এবং আল্লাহ তাআলা যাদেরকে নবী বানিয়েছেন তাদেরকে সম্মান করা, মহাব্বত করা, তাদের উপর ঈমান আনা এবং আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সুন্নাত নিয়ে এসেছেন, যে কিতাব নিয়ে এসেছেন, সেটা নিয়ে আমরা সবসময় খুশি থাকা। মনে রাখবেন, আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার আল্লাহ তাআলা তখন নবী করেছেন যখন কোনো কিছুই সৃষ্টি করা হয়নি। তো আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও দুনিয়াতে শুভ আগমনের ক্ষেত্রে সবার শেষে এসেছেন নবীদের, কিন্তু আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার আল্লাহ তাআলা অনেক আগে সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বশেষে পাঠিয়ে এটাই আমার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন। তা আমরা যদি চাই আমার আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা হতে, আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রিয় উম্মত হতে, তবে আমাদেরকে কোরআন শরীফের যে আমাদেরকে মেসেজ দেওয়া হচ্ছে, দিক নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, সেটা অনুযায়ী আমরা আমল করব। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দয়া করবেন। মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন। শেখে তরিকত আমিরে আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়ার ইলম ও হিকমতে ভরা অনুষ্ঠান মাদানী মুজাকারা। আসুন তার কিছু মনোরম দৃশ্য দেখে নিই। मेरा सवाल ये है कि फ़ितरे की रकम जो जमा कराते हैं, इसमें कई लोगों से ये सुना है और सोशल मीडिया पे भी यही बताया जाता है, कई लोग ये बोलते हैं कि जो हम खाते हैं तो उसी के हिसाब से फ़ितरा होता है। जैसे कि अगर हम गंदम खाते हैं तो उस गंदम के हिसाब से फ़ितरा होगा। अगर मिसाल के तौर पे अगर हम जौ के हिसाब से या खजूर के हिसाब से फ़ितरा देना चाहें तो क्या ये फ़ितरा हो जाएगा? तो इसके बारे में इरशाद फरमा दीजिए। एक तरफ तो लोग बोलते हैं, एक तरफ उलमा फरमाते हैं, किसकी मानेंगे? तो बहरहाल ये कि लोग तो खुदा जाने क्या क्या कह रहे होते हैं यार। तो जो गंदम खाता ही नहीं तो फितरा ही ना दे, फिर वो खाता ही चावल है तो क्या करे? तो बहरहाल ये कि चाहे गंदम से फितरा दे, चाहे किशमिश से दे, चाहे खजूर से दे, जौ से दे। जौ का खाते हैं अपने, जौ से भी देने का ऑप्शन तो मौजूद है। किशमिश भी थोड़ी हर आदमी खा सकता है, बहुत महंगी है किशमिश, गरीब आदमी ने नाम सुना होता है किशमिश का। किशमिश बोलते हैं सूखे हुए अंगूर को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ान 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 रमज़ान